مهم بين وزاره التموين والاداره التشريعيه، وطبعا احنا كداعم فني لوزاره التخطيط والمراقبه والشغل الاشغالي مع شركه فيزا بكل ما تعنيه اسم هذه الشركه العريق اللي احنا كلنا مقدرين ونحترم كل الدعم اللي بتقدمه لنا. بتكون مهم نحضر حضراتكم ان ندي كلمه الاول للسيد ستيفن للقاء الاول كلمه حول هذا البروتوكول اللي هيتم توقيعه، ثم مع الوزير الدكتور خالد حنفي، ثم توقيع البروتوكول ونفتح الباب من اي اسئله. اتفضل. Well, good afternoon, and thank you for inviting us this afternoon. My name is Stephen Kehoe, and I'm the Senior Vice President of Financial Inclusion at Visa. And this initiative that we're here to sign today with the two excellences is I think a critical initiative not only for the country of Egypt but also for the region. The benefits of this program ultimately I think will have a demonstration effect not only in terms of the social impact ultimately on millions of Egyptians here, but also in terms of a reference model that I think we'll see the setting one of the standards for the region. So the memorandum of understanding that we are signing here today, the Excellencies, is designed to launch a study into the benefits and ultimately propose a solution in transforming the current food subsidy program from the current system into one in which it is put onto a digital account so that people will start to receive the subsidy automatically every month, and will then be able to use those cards on which the subsidy is paid into the merchants of their choice. There are multiple benefits ultimately of that system, and we see those kind of benefits taking place in other countries around the world. It helps promote transparency, it helps promote cost efficiency for the government, it helps improve the security in which those payments are made, and also very importantly, it helps promote something Visa very much believes in, which is something we call financial inclusion. Financial inclusion is the benefits which come to underserved population groups who don't have access to formal financial services. We know from various studies that when people have access to a full range of services paid digitally, they can begin to alleviate themselves from poverty, they can start to save for the future, they can have access to other kinds of benefits that certainly us in the Western world take for granted every day. That long journey towards financial inclusion begins with the issuance of some kind of payments account. And by far the biggest way in which you can inspire the issuance of a payments account and then along the journey to financial inclusion is to work with governments who are interested in removing cash from the system and begin to make payments that the governments make digitally. And I think the Egyptian government has already demonstrated a long-term commitment to doing that, which is why Visa, as a technology payments company with experience in doing these kind of things in the world, is very delighted to be here today to be able to participate in this study. Over the last 3 or 4 years, Visa has brought around 200 million people into the financial system around the world, and we made pledges globally last year to do that for another 500 million people over the next 5 years. And really our commitment, which is one of the things that we're here to talk about today in Egypt, is to make sure that Egypt can benefit from a lot of that work and investments we find to do this. So
the study which we're kicking off is complex, it is ambitious, but it's tremendous. What the government is committed to doing today is one that will really be able to reap benefits for millions of Egyptians, and as I say, start to become a bit of a reference project for when this kind of system could be introduced within the rest of the region. So I want to thank the ministers today for their confidence, certainly in Visa, to take on this program. We certainly have our commitment and our conviction that we'll be able to deliver you something in time that we'll be able to implement. Thank you. مساء الخير، أنا اسمي طارق حسين من فيزا انترناشونال. أنا أحب أتكلم بس بعض الكلمات أو النقط اللي قالها زميلي الأستاذ ستيفن. بشكر السادة الوزراء على دعوتهم وعلى حضور حضرته. وستيفن كان ذكر عدة من الخط ونعزمه من الواحد من الدراسة معمولة في مصر. فيزا عندها للشمول المالي برامج عدة في جميع أنحاء العالم. احنا عملنا برامج مع حكومات في سواء في أمريكا اللاتينية أو في آسيا أو في أفريقيا. قدرنا من خلال البرامج دي إن احنا ندخل تقريبا 200 مليون واحد في منظومة الشمول المالي، وعندنا تعاقد من شركه فيزا على ان احنا ان شاء الله في ال5 سنين الجايه ندخل 500 مليون واحد تانيين في المنظومه بتاعت الشمول المالي. فيزا عندها خبره كبيره جدا في النقاط دي، نقاط الشمول المالي، اللي بتاخد عده اوجه وفي برامج متعدده من المرتبات الى برامج توزيع الدعم. اللي اعتقد هنجيب الخبرات دي بالاشتراك مع الوزاره، هنقدر ان احنا نحقق نجاح مناسب في مصر ان شاء الله. يكون مثل الفيزا دي ندخل فيه التكنولوجي اللي هتنقل الدعم بين المنظومه الحاليه او اداره المنظومه بالانفراستراكشر، التكنولوجي الانفراستراكشر الموجود الى تكنولوجي اكثر تطور نقدر نتغلب فيه او من خلاله على الصعاب الموجوده حاليا. شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. اولا النهارده الحقيقه هو حدث جميل وطيب وخطوه اضافيه بنخطوها مع بعض. قبل ما اتكلم في الموضوع، انا بشكر شركه فيزا العالميه على وجودها واهتمامها بعمل هذه الدراسه والدخول في هذا المشروع. ودخولها في هذا المشروع هو دخول تطوعي، هي بتقوم بهذا العمل في هذه المرحله دون اي اعباء على الدوله المصريه. نمرة 2، طبعا بأثمن دائما على ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لأن كل النجاح إذا كان هناك نجاح يتحقق في منظومات الدعم ومنظومات التموين ومنظومة الخبز، فهو شريك أساسي يمكن مش هو الأكثر ظهورا، لكن هذه الوزارة هي الوزارة الداعمة الأحق، هي اللي بتقدم كل الدعم الفني، هي اللي بتقوم ب مسؤولية كبيرة جدا فيما يختص بالآلية الإلكترونية من كروت وشركات بتعمل بشكل قوي جدا لتحقيق ما تم تحقيقه الحمد لله بالنجاح. كانت نتيجته رضا المواطنين، وده امر اعتقد ان اي حكومه بتسعى اليه، ان تحقق رضا المواطنين وترفع سقف تطلعاتهم وتحققها. احنا بنسعد انا وطبعا الدكتور اشرف لما بنجد ان امور تحققت، ويمكن من علامات التحقق حتى ملاحظاتنا لبعض الملاحظات اللي بتاتي من المواطنين او من بعض الجهات على امور تستحق التحسين والتجويد والتطوير، لان ده بيدينا مؤشر ان الامر مهم وان هناك قبول واهتمام من كافه الاطراف. انا بشكر وزاره
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبشكر كوادرها اللي هم دايما معانا في هذا الأمر. وبقول إن إحنا النهارده قدام مشروع الحقيقة هو خطوة إضافية من الخطوات اللي إحنا مشيناها. إحنا طول الوقت لما بنتكلم على منظومات زي منظومة العيش ومنظومة التموين والنقاط التي حققت النجاح والرضا، كنا من أول يوم بنقول إن دي حلقة سلسلة. وبكرر ده دايما، إحنا عالجنا العرض بسرعة، عالجنا المشكلة اللي كانت مزمنة أكثر من 40 سنة وأنهيناها الحمد لله بما تم وبتفاعل وتعاون من الأجهزة ذات الصلة في الدولة. لكن كنا واعيين من أول لحظة إن دي خطوة لازم نتبعها خطوات كتيرة جدا. من ضمن الخطوات طبعا احنا اتكلمنا على سلسلة الإمداد كلها وعلى لوجستيات التعامل، وده في جزء مادي كبير فيما يخص نقل البضائع وتخزينها وما إلى ذلك، لكن في بنية تحتية إلكترونية وحلول تكنولوجية لازم تكون موجودة تواكب. يمكن شركة فيزا ونائب رئيس الشركة الموجود معنا، وده يعني مشرفنا هنا لأنها يمكن أكبر شركة موجودة على مستوى العالم، وهي بتخدم مئات الملايين من الناس على مستوى العالم. بيتكلم على الاحتواء المالي، وهو أمر هام جدا ومؤشر هام جدا من مؤشرات التنمية. يمكن الدكتور أشرف دايما بيتحدث عن طموح مصر في 2030 وهو النمو الاحتوائي والاحتواء المالي وجزء أصيل منه. هذه الأمور لا تتحقق تلقائيا ولكن تتحقق بمجهود كبير في العمليات الأولى اليوم. باختصار وببساطة اللي احنا بنعمله، احنا بنعمل دراسة قوية لكيفية الاستفادة من الطاقة الكبيرة اللي موجودة المهدرة، وهي طاقة مالية يتم تدويرها بتصل لحوالي 40 مليار جنيه بتدور في هذه المنظومة دون الاستفادة المالية منها للمستحقين والمستفيدين من الدعم، لأن الدعم في تدويره المالي بالأسلوب القائم هو بيحقق منافع للناس، لكن هناك منافع أكثر يمكن أن تتحقق من ذات الأموال، من نفس الأموال لو تم توظيفها وتشغيلها بشكل مفيد. الأموال دي لها قيم كبيرة جدا. جهة زي شركة أو زي فيزا العالمية تستطيع أن هي تخلق من نفس الأموال ديت منافع إضافية. المنافع الإضافية دي تصل ل 10 15 20% من نفس الأموال اللي بتدور. يعني ببساطة شديدة جدا ممكن نطلع من الفلوس دي 3 4 5 6 مليار جنيه تانيين يدخلوا ويلفوا ويستفيد بيهم الناس اللي بنستهدفهم. أيضا ممكن تطلع أدوات مالية من خلال القوى الكبيرة اللي أصبحت موجودة، اللي هي الكروت الذكية اللي موجودة، تتحول من مجرد كروت بتوفر الدعم، ده أمر مهم، إلى أداة للحصول على منافع للدفع تستطيع بها الأسرة المصرية البسيطة جدا أن تنتفع بها في الحصول على احتياجاتها من أمور غير تموينية، وتكون دي بمثابة ضمان لها. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، الأسرة اللي بتحصل على مبالغ تيار نقدي يصلها كل شهر بتصرف بيه تموين وبتصرف بيه نقط، تستطيع نفس الأسرة البسيطة دي، السيدة البسيطة اللي ممكن تكون موجودة في قرية في مصر، ان هي تجهز بناتها عن طريق ان هي تشتري الادوات اللي بتحتاجها، ان هي تشتريها دلوقتي من خلال تجار بيستغلوا ظروفها استغلال كبير جدا وبيخلوها توقع على وصولات امانه بضعف المبالغ، وبعد كده يمكن تتعثر وتصبح غارمه وتصادف مشكلات كبيره. احنا بننزل لغايه ده وبنقول ان ممكن من خلال هذه الدراسه وهذا الاتفاق يتحول هذا الكارت الى كارت يضمن
هذه السيدة في هذا المثال تستطيع الحصول على مستلزماتها بهذا الضمان، ده هيعمل أكثر من شيء. هيجنب هذه الأسرة أن تكون أسرة غارمة، هيحقق لها الحصول على السلع اللي هي عايزاها بأسعار مناسبة، هينمي وينعش التجارة الداخلية، لأن ده هيتكامل مع مشروعات أخرى، وبالتالي هيخلق نقود. في حاجة اسمها خلق النقود، ده هيقوم بعملية خلق النقود جديدة من نفس الأصل اللي موجود. لا أنا بقول ده مثال عملية الاحتواء المالي اللي بيدخل كل الأطراف واللاعبين في هذا الأمر في دائرة مالية منظمة منمقة بتنتج بيانات. البيانات دي بتتحول لمعلومات بتمتلكها الدولة، بتصبح قطاعات الإنتاج والتجارة والتبادل فيها قطاعات فيها درجة عالية من التأكد ودرجة أقل من المخاطرة، تزيد جاذبية هذا الاقتصاد وهذه الدولة لاستقطاب استثمارات وعمل مشروعات جديدة تشغل الناس وتولد طاقة. لهم امتداد خارجي عالمي، لأن احنا إذا تكاملنا في هذا المشروع يمكن أن يشمل هذا المشروع أيضا أو يمتد أيضا إلى ما نقوم بالحصول عليه من منتجات تأتي من الخارج، ونستطيع في هذا الأمر من خلال الحلول اللي ممكن تنتجها هذه الدراسة ان احنا حتى في طلبياتنا للحصول على المواد الخام اللي بتيجي من الخارج يكون هناك نوع من الائتمان الدولي وعمل الطلبيات التي تتم من خلال الوسطاء الماليين او البنوك العالمية. هذا الغطاء اكيد شركة فيزا، عشان برضو اوضح، ما هياش شركة منتجة لكروت وما هياش شركة منتجة لائتمان، مش هي اللي بتدي، هي الشركة اللي بتغطي وبتدي الحلول التكنولوجية لهذا الأمر. وبالتالي الطبيعي أن يمتد ده وينسحب على بنوك مصر والوسطاء الماليين المصريين علشان يكونوا هم اللي بيقوموا بالعمل ده من خلال أدوات تمتلكها الدولة قوية بالمعلومات، قوية بالبيانات، قوية بالمعلومات، قوية بالنظم خبيرة تستطيع أن تأخذ قرارات سليمة وصائبة تجنب الدولة قدر كبير جدا من الهدر والضياع. الحقيقة دي خطوة أتصور أن هي تكون خطوة إيجابية تتكامل مع صورة كبيرة احنا طول الوقت الحكومة بنرسمها علشان تكتمل مع بعضها. قد يبدو لغير المتابع أنها أمور متناثرة، إنما في الحقيقة هي أمور بتركب في منظر متكامل يقدر يحقق ما يعني ترفعه هذه الحكومة من طموح لمصر في 2030 بأن تكون مصر من ضمن الدول ذات الحظ الأفضل في التنمية وذات القدرة الأفضل على توفير ظروف معيشة أفضل لأهلها. وعلى فكرة لما تتحدث ويسمح لي الدكتور أشرف يعني في ذلك، لما تتحدث الحكومة عن 2030 ما تتحدثش عن ان احنا هنقعد كده ولما نيجي في 2030 نبقى نتحاسب. لا، هناك مسار انتقال وبشاير وبوادر انتقال ومقدمات تؤدي لهذه النتائج. هناك زرع يزرع الآن علشان يؤتي ثماره الكاملة في 2030، إنما على مدى هذا الطريق في كل يعني نقطة هناك إضافة بتحدث تضاف لما حدث. أنا بشكر جميع الحضور وبشكر فيزا وبشكر طبعا زميلي الدكتور أشرف، كل الزملاء من وزارة التخطيط ومن وزارة التموين اللي الحقيقة هم اللي يعني بيقوموا بالجزء الأكبر من هذا العمل. وبكرر دايما إن إذا كان هناك نجاح فأنا بعتبر إن أي نجاح تحقق هو نتيجة لأن يعني الواحد بيصادقه دايما ناس مخلصين بتشتغل معاه وناس جادين في الشغل وناس حريصين فعلا على إن يحصل تقدم في هذا البلد. شكرا.
الأستاذ الدكتور وزير التموين، والأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط على هذا الجهد المتواصل. ولكن بالنسبة للبروتوكول النهارده، أولا منظومة القرض ومنظومة السلع المضافة للإسقاط القانوني حصلت بنجاحا كبيرا، إلا أن هناك بعض التشوهات البسيطة الناتجة عن القروض الذكية والتي أصبحت ولايتها تحت وزارة التخطيط. وحياة الدكتور خالد حنفي يمنعه أن يوجه إلى المباشر كما كان يفعل الوزراء السابقون، ولكن هذا يصل لنا من بعض شركاء الوزارة. فمتى يتم السيطرة على بعض هذه الشركات ومتى يتم الانتهاء منها؟ وحضرتك قلت اللي بلغوا دلوقتي تم حصرهم من دعم السلع الثمانية 680,000 تم استبعادهم، وما هي النسبة المتوقعة؟ شكرا لحضرتك. بالنسبة للبروتوكول متى يتم تنفيذه فيما يتعلق بالفاينانشال انكلوجن اللي هو الاحتواء المالي او الشمول المالي؟ شكرا لحضرتك. اولا يعني انا ما بيشفعنيش الحياه اني اشكر الدكتور اشرف العربي ووزاره التخطيط للمجهود الكبير اللي بتعمله في منظومه دعم السلع الغذائيه. بالعكس ده الشكر يمكن اقل من الواجب للمجهود الكبير اللي بيتم. ونظرا لحجم العمل الكبير اللي بيتم ونظرا للتطوير المستمر في هذه المنظومات اللي يمكن ما تبقاش ظاهره للمستخدم، لان كل كلمه بنقولها بيبقى وراها شغل تكنولوجي معقد جدا بتقوم بيه وزاره التخطيط وبيقوم بيه الشركات وزملائي في وزاره التموين ايضا. فالعمل كتير جدا والتطوير كتير جدا. ايضا هناك بعض الامور اللي بتظهر عند الاستخدام من قبل المواطنين والمستخدمين، لكن يعني اذا كانت شركه فيزا بتتباهى ان هي عامله 200 مليون وهي اكبر شركه في العالم، فاحنا في هذه المنظومه يمكن اللي بنخدمه اكثر من كذا 70 مليون. فاذا كانت الكذا 70 مليون دي بتحدث اخطاء او مشكلات بمئات، فهذه نسبه وفقا للنسب العالميه لا تكون نسبه يعني مذكوره. وعلى الرغم من ذلك يتم الان عمليات للتطوير وللتحديث، لان اللي احنا بنعمله مع فيزا ده تطوير وتحديث لهذه المنظومه، اللي احنا بنعمله مع جهات اخرى تطوير وتحديث للمنظومه، لان قد يتغير الوضع في المستقبل القريب جدا، وقد لا يكون الكارت بتاع التموين عباره عن كارت مادي، قد يكون اسلوب التعامل اسلوب كمان مختلف حتى عن مجرد وجود كارت مادي. هناك تطبيقات كثيره جدا بتدرس الان لتطوير هذا الامر. البروتوكول يتم تفعيله يعني على طول فور التوقيع. طبعا انا بشكر الدكتور خالد حنفي والدكتور اشرف العربي على هذا البروتوكول. كنت اعتقد يعني هيكون اسلوب من اساليب التطوير وتحديث منظومه الكورس ومنظومه السلع التموينيه الجديده. كنت بس حضرتك هل يعني شركه فيزا هل محل الشركات او اول اخطاء التي تلاشت فيه شركه سمارت وابل ودرس داتا، ولا برضه يعني نعرف جيدا ان هناك في اخطاء في المنظومه، خاصه في تنشيط البطاقه، خاصه في اختراق السيستم، خاصه في موضوعات كتير جدا. انا طبعا بسال الدكتور اشرف العربي ماذا لم يتم محاسبه هذه الشركات؟ دايما في اخطاء في تنشيط، يعني دايما بنسمع عن الفيزا طبعا حضرتك بتنشطها كل 7 سنين، يعني كل 7 سنين بتبدل. هل الفيزا فعلا هتكون يعني هتبقى افضل اسلوب للتعامل مع البطاقه الذكيه ولا لا؟
عايز اوضح طبعا بالنسبه للسؤال الاولاني ان فيزا هتحل محل الشركات، طبعا لا. البروتوكول بيتكلم على دراسه مهمه جدا، ودراسه يعني فيها عمق كبير جدا، وزي ما تفضل زميلي العزيز معالي الوزير الدكتور خالد حنفي في الشرح، احنا بنتكلم على رؤيه كبيره جدا وحلم كبير جدا عايزين نتحرك في اتجاهه. فكره ان احنا دايما كنا طول عمرنا بنتكلم على النمو الاقتصادي اللي بيحصل واين ثمار هذا النمو ولماذا لا ينتفع الجميع من ثمار هذا النمو وننتظر حتى بخساره ثمار النمو. دلوقتي بقينا كحكومه وسواء في رؤيه مصر 2030 او في برنامج عمل الحكومه اللي هيعرض على البرلمان خلال الفتره القادمه، بقينا بنتكلم بشكل واضح على النمو الاحتوائي. النمو الاحتوائي هو النمو اللي بيحقق المعادله الصعبه، النمو مع العداله الاجتماعيه. الخطوه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده مع فيزا والكل اللي تم توقيعه بيتكلم كده، بيتكلم على تمكين الفقراء، تمكين الاسر الاقل دخلا، تمكين محدودي الدخل ان هم يبقى عندهم تمكين مالي. بنحرك المنظومه اللي احنا بنيناها بجهد كبير جدا خلال السنوات الماضيه، وبأكد ان هذا الجهد يعني سنوات طويله اتعمل فيه هذه المنظومه اللي احنا كلنا يعني سعداء بيها بشكل كبير جدا. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وزي ما اوضح الدكتور خالد، اكيد في مشاكل لما بنتكلم على حاجه بتكلف حاجه 70 مليون وبنتكلم على اخطاء في مئات. بالعكس الشركات اللي بتشتغل شركات متميزه جدا محترمه جدا، بيتم بالعكس في تفاهم كبير جدا ودعم كبير جدا، وفي تفاهم كمان لطبيعه المشاكل وآلية واضحه جدا لحل هذه المشاكل سواء على الصعيد الفني او على صعيد المحاسبه الماليه، بحيث نضمن ان لو تحمل هذه الاخطاء بشكل واضح جدا بسبب هذه المشاكل. ومره ثانيه الموضوع في كل النهارده ما بنتكلمش ابدا على ان فيزا هتحل محل الشركات، لكن فيزا هتساعدنا باذن الله من خلال هذه الدراسه المهمه جدا اللي هتتعمل في مدى زمن متفق عليه، ان هتنقلنا نقله ثانيه، هتنقلنا زي ما شرح معالي الوزير الدكتور خالد، هتنقلنا نقله ثانيه خالص فيما يتعلق مش بس مجرد منظومه الدعم ودعم سلعي ودعم كذا، لكن كمان هتمكن الفقراء ان هم يبقى معاهم يعني اليات للدفع بشكل محترم جدا وبتتناسب مع افضل الممارسات العالميه. احنا جايبين فيزا ليه؟ لان يعني احنا مطمنين ان شاء الله باذن الله هتاخدنا في افضل الممارسات العالميه، وده اللي احنا بنتحرك فيه. السؤال الاخير بعد معلش ثانية فاطمة دي الاقتصادية، معلش بس هو نقطة لمس بسيطة بالنسبة للفيزا. هل هتتاح لكل المواطنين اللي ليهم بطاقات تموينية ولا مالهاش علاقة بالبطاقات التموينية؟ دي حاجة. تاني حاجة، كتير من البطايق التموينية أو الكارت الذكي ده لما بيجي يروح يصرف، وأنا عشت كذا موقف عن بيبقى ليه تموين مثلا بيبقى 3 أفراد 4 أفراد وبيصرف ل 12 فرد، وانا عندي اسماء البقالين اللي هم بيحصل عندهم كده. طبعا دي بيبقى فيها اهدار لاموال كتيره، وفي نفس الوقت البقال بيمتنع ان هو يديله او ال4 أفراد يقول لك طب انا اللي هحملها، فديت حلها ايه؟ دي بس هي ديت. وعشان عايزين المراحل متى تبدا تبقى الكارثه. شكرا. اولا طبعا اللي بيتم ده لتحديد البطاقات الذكيه التموينيه، يعني فيزا بتدخل لهذا الغرض ان هي تخلي استخدام البطاقه التموينيه هو وفقا لما سيتم وتسفر عنه هذه الفئه. نمرة 2 البطاقات الورقيه، احنا بنتكلم دلوقتي في اكثر من 20 مليون بطاقه ذكيه. البطاقات الورقيه المتبقيه الان، لان دي حركه بتتغير كل شويه، حوالي في حدود ال 500,000 او 400 او حاجه الف. فالنسبه دهيت
هي نسبة ضئيلة جدا يعني من البطاقات، وعلى الرغم من ذلك يعني الشركات وعدت وشغالين ووزارة التخطيط شغالين كلنا على انهائها في وقت قياسي، لان هي يعني ده تيار متردد كل شويه، ناس بتيجي وناس بتخرج. الاخطاء اللي موجوده وانا اجبت قبل كده هي اخطاء ثانويه، مع كل التقدير والاحترام لكل الانظمه العالميه هناك نسبه خطا ممكن تكون موجوده حتى في كروت الائتمان اللي بتبقى موجوده معانا، ساعات بنحطه في كارت البنك الشخصي والكارت يتسحب مني، ساعات اجي اخد الحساب يقول لي مفيش حساب، ساعات يحدث ده. زي ما بقول لك عشان الحجم كبير جدا وعشان حضراتكم متابعين بشكل كبير جدا، فعليكم بتقع على الاخطاء اللي احنا ايضا لازم يعني نقضي عليها، لكن لها ما هياش ظاهره ملفتة هنا، لان احنا في انظمه للتحاسب زي ما قال الدكتور موجود. South Latif journalist at the Afar newspaper, and I'm pretty happy to be here today to be witnessing such a great event. My question goes to Mr. Steven. Actually, the Minister, Dr. Khalid Hanafi, has mentioned that we can maximize our benefits from that study, but I don't really know how we can do something like that. He said that we can increase our benefits from 10 to 20% of the financial cycle that we are working on at the moment. So could you please tell us a little bit of maybe the main characteristics of the new study that you are preparing now, and how long is it going to take that study? Thank you for the question, and as I said, we're really pleased to be undertaking this study. We've been involved in programs like this around the world, and if there's one thing I know for certain, every single program is different. The complexities are different, the methodologies and analysis of making the payments and subjects are always different. So one of the reasons for doing this study is because we need to be able to do a complete audit of the existing system. And I have absolutely no doubt that there will be surprises along the way. We'll investigate and find things that we weren't expecting, or we'll make a differentiation from other things. So that's the first thing to note, is that the study is a really important building block for doing that. As far as how long the study will take, well, obviously we want to respect the government's need to move ahead as quickly as possible. I know they're keen on implementing and moving to something, but we need to do it in the right way. So whether this is a study that takes 5 months, 6 months to kind of deliver, we need to take the time to sort of do it properly. It's a huge thing. And then think about the phasing out of this from that moment on. So the characteristics of the actual study itself will involve an audit, will involve looking at the way in which the current system works. We'll think about the way in which we've seen successful payment solutions being introduced in other countries. What are the characteristics we think are very similar to that one that can be brought into Egypt today? There are many examples around the world of regions that we can look at. One of the very good regions that we know from experience is in Latin America. In Latin America today, around 68% of people who receive benefits today do so digitally. And it's by far probably one of the most advanced regions in the world to doing that. So I'm imagining that we'll take a hard look at some of the examples there and what we can bring on board. One more thing. After the study is done, so how long do we expect to see it implementing on the ground? I think that really is one of the government's decisions on how to deal with it. I think that we can wait till we reach the end of the study. Accordingly, we can decide the execution because actually this depends to a great extent on the outcome of the study itself. So we cannot just right now talking about the implementation of something that's already not finished yet. خلصنا.